Greetings to you all. Welcome to Class 9, Civics, Unit 3, Human Rights, English Medium. Dear children, today let us discuss the question answers for this lesson, Human Rights. Part 1. Choose the correct answer. Apartheid was followed by dash. Apartheid who followed. Your options are South Sudan, South Africa, Nigeria, Egypt. So who followed? South Africa. I think you know the systems which prevailed in South Africa all, with Nelson Mandela and all. So apartheid was followed by South Africa. Moving on to the next one. Dash right exercises in the formation and administration of a government. What right exercise in the formation of administration of a government? The options are social right, economic right, political right. Next one is cultural right. Which one is the right answer? Political right. Political. Third one, a 10-year-old boy is working in a shop. Which right can you use to recover him? So imagine one boy, a 10-year-old boy, small boy is working in a shop. Actually, 1 to 14, they have to go to school. But he is working in shop. In which right you can recover him? அவன் எப்படி freedom கொடுக்கிறது recover பண்ணலாம்? Option A, right equality. B, right to freedom. C, right against child labor exploitation. D, right to freedom and religion. ஸோ சைல்ட் லேபர்னா குழந்தை தொழிலாளிகள்லேருந்து அவனை விடுவிக்கணும். ஸோ ஆன்சர் என்ன? ரைட் அகேன்ஸ்ட் சைல்ட் லேபர் எக்ஸ்ப்ளாய்டேஷன். ஓகே. ஃபோர்த் ஒன், வாட் இஸ் த டைம் லிமிட் டு கெட் த இன்ஃபர்மேஷன் ஃப்ரம் ஆர்டிஐ ஆக்ட் 2005? ஸோ டைம் லிமிட்னாக்கா எந்த டைம் லிமிட்டுக்குள்ளே ஒரு ஆர்டிஐ கொடுக்குறோம், ரைட் டு இன்ஃபர்மேஷன். சரியா? அப்போ ஒரு தகவல் அறியும் சட்டம் 2005 சட்டப்படி எத்தனை நாளைக்குள்ளே உங்களுக்கு இன்ஃபர்மேஷன் ரிட்டர்ன் கிடைக்கணும்? யுவர் ஆப்ஷன்ஸ் ஆர் 20 days, 25 days, 30 days or 35 days. ஆக்சுவலாக 1 monthக்குள்ளே. அப்போது ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிக்கலாம். 30 days. ஒரு ஆர்டிஐ தகவல் அறியும் உரிமை சட்டத்துப்படி 30 நாளில் உங்களுக்கு யூ ஷுட் கெட் த ஆன்சர். Question 5. Which of the following statements are true? The State Human Rights Commission was established in 1993. இதெல்லாம் கரெக்டாக கண்டுபிடிக்கணும். சரியா? Second one, it was the power of a civil court. Third one, its powers extend beyond the state. It can also recommend compensation to victims. ஸோ இப்போ இதெல்லாம் என்னெல்லாம் கரெக்டு? 1 and 2 are true, or 1 and 3 are true, or 1, 2 and 3 are true, or 2, 3 and 4 are true. Okay, so 2, it has the power of civil court. Third one, its power extends beyond the state, and also it can also recommend compensation to victims. All these things are correct. Fine, children. It means option D is the right answer. Moving on to sixth one. Consider the following statements. இப்போ assertion and reason. Assertionல rights and duties are the two sides of same coin. Rights அது உரிமை and duty ரெண்டும் ஒரே காயினில் டபுள் சைட். ரீசன் என்னன்னாக்கா, we have the right to freedom of religions. We have to promote harmony and the spirit of the people of other religions. So now you have to check. Both A and R are correct and R explains A. It means assertion and reasons are correct and reason explains A. Okay, இது கரெக்டா? இல்லை. Okay, next one choice. Both assertion and reasons are correct, but reason does not explain assertion. So that is only correct. C section. C part. A is correct, but R is safe. It means assertion is correct, but reason is false. D. Assertion is false, but reason is correct. Answer is
Both assertion and reason are correct, but reason does not explain assertion. Fine, children. Moving on to 7th one. According to the UNO, a child is a person who has not completed the age of dash years. Childna என்ன எத்தனை வயசுக்கு கீழே உள்ளவங்கள childன்னு சொல்கிறோம். Okay, it means they should go to school and all. A option 12, B 14, C 16, D 18. So the answer is 18. So below 18 they are called as minor. 8th one, Kailash and Satyarthi and Malala have been awarded Nobel Prize for dash. இங்கே வந்து கைலாஷ், சத்யார்த்தி, மலாலா இவங்களுக்கு என்னத்துக்காக நோபல் ப்ரைஸ் கிடச்சிது? இஸ் இட் ஃபார் லிட்ரேச்சர் ஆர் பீஸ் ஆர் ஃபிசிக்ஸ் ஆர் எக்கனாமிக்ஸ்? ஸோ த ஆன்சர் இஸ் பீஸ். நோபல் பீஸ் ஃபார் பீஸ். அங்கே சண்டெல்லாம் போட்டுட்டு படிக்க வைக்கல and all other things. Okay, moving on to Roman number 2. Fill in the first one. The Universal Declaration of Human Rights contains dash articles. அப்போ Universal Declaration of Human Rights contains how many articles? 30 articles. Easy ஞாபகம் வைக்கணும்னாக்கா 1 month ஒரு 30 like that. Okay. 2. The fundamental duties were incorporated in the Constitution by dash Amendment Act. So in the Act body, the fundamental duties were incorporated. Constitution by 42nd Amendment Act. Okay, fine. So moving on to third one, the National Human Rights Commission was established in dash. It was established on 12th October 1993. Okay, 12 October. Fourth one, Indian state to implement Women Ancestral Property Act in 1989 was dash. So நிறைய ஸ்டேட்ஸ் இருக்குது. அதில் எந்த ஸ்டேட், which state was to implement women ancestral property? அதாவது நம்மளோட ஜென்ரேஷனோட ப்ராப்பர்ட்டி கேர்ள்ஸ்க்கும் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னது யாரு? இம்ப்ளிமெண்ட் விமன் ancestral property யாருனாக்கா தமிழ்நாடு. Okay, be happy. Fine, children. Moving on to match the following. You have the words right to vote, right to form union, right to preserve tradition, the Hindu Succession Act, child labor. Okay, so right to vote means political right. That vote உரிமை, அது political. Second one, right to form union. Right to form union naka right to freedom. Right to form union, அது freedom. நம்மளுக்கு சுதந்திரம் இருக்குது. Third one, right to preserve tradition. ஸோ ட்ரெடிஷனை காப்பாற்றுறதுக்கு உரிமை இருக்குது. அது எதுபடி? கல்ச்சுரல் ரைட்ஸ். Fourth one, the Hindu Succession Act. So what is that? 2005. So 2005 Hindu Succession Act கொண்டு வராங்க. Fifth one, child labor. Child labor நாக்கா குழந்தை தொழிலாளிகள். அது வந்து right against exploitation. What is that? Right against exploitation. Fine, children. Okay, so I hope all of you understood. Now let's move on to give short answers. That is Roman number 4. First one, what is human right? Human right na? The UNO defines human rights as the rights inherent to all human beings, regardless of race, gender, nationality, ethnicity, language, religion, or any other status. Everyone is entitled to these rights without discrimination. அதாவது யூஎன்ஓ வந்து ஹியூமன் ரைட்ஸ் கொண்டு வந்தாங்க இல்லையா? ஞாபகம் இருக்குது டேட்டெல்லாம்? ஸோ இட் வாஸ் ஆன் October 24th. ஓகே, October 24th 1945. இந்த நாளில் தான் they formed some rights. So the UNO defines human rights. என்னவாக்கும்? The right inherent to all human beings. சில ஃப்ரீடம், லிபர்ட்டி எல்லா ஹியூமன் பீங் இருக்குது. எதுக்காக? ரிகார்ட்லெஸ் ஆஃப் ரேஸ். என்ன ரேஸ் ஆனாலும் பரவாயில்ல. ஜெண்டர் ஆர் கேர்ள் ஆர் பாய் லைக் தட். நேஷ்னாலிட்டி, எந்த தேசம்னாலும் பரவாயில்ல. எத்னிசிட்டி, லாங்குவேஜ், ரிலிஜியன், காஸ்ட், க்ரீடு, கம்யூனிட்டி எல்லாம் சமம். இந்த மாதிரி ஒரு இதுதான்
நம்ம யூஎன்ஓ கொண்டு வந்திருக்கிறாங்க. எவ்ரி ஒன் இஸ் என்டைட்டில்ட் டு தீஸ் ரைட்ஸ் விதவுட் எனி டிஸ்கிரிமினேஷன். ஃபைன் சில்ட்ரன். ஓகே, மூவிங் ஆன் டு செகண்ட் கொஸ்டின். வாட் ஆர் த ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ்? ஃபண்டமெண்டலான ரைட்ஸ்னா என்ன? Fundamental rights are required for the all-round development of a human being. For the all-round development க்கு ஏதோ வேணும். என்ன வேணும்? Fundamental rights. The fundamental rights are right to equality. எல்லாரும் சமம். Right to freedom. சுதந்திரம். எல்லாருக்கும் சுதந்திரம் இருக்குது. Right against exploitation. ஒருத்தரை ஓவராக துன்புறுத்தவோ அவங்கள இது பண்ணக்கூடாது. இப்போது அந்த எக்ஸ்ப்ளாய்டேஷனுக்கு ஓவர் கம் பண்ணி வரலாம். நெக்ஸ்ட் ஒன், ரைட் டு ஃப்ரீடம் ஆஃப் கான்சைன்ஸ் அண்ட் ரிலிஜியன். ஸோ என்ன மதம்க்கும் போகலாம். கல்ச்சுரல் அண்ட் எஜுகேஷ்னல் ரைட்ஸ் ஃபார் மைனாரிட்டிஸ். ஸோ சில டைமில் நீ படிக்க வேணாம் போதும் அப்படின்பாங்க. அதெல்லாம் கிடையாது. எவ்ரிபடி ஷுட் ஸ்டடி. நெக்ஸ்ட் ஒன், ரைட் டு கான்ஸ்டிடியூஷனல் ரெமெடிஸ். ஸோ தீஸ் ஆர் த ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ். 6 rights. Okay. Third one, what are the child rights defined by the UNO? இப்போ child rights வந்து என்னெல்லாம் சொல்கிறாங்க யூஎன்ஓலேருந்து? ரைட் டு லைஃப். எதுக்கு? வாழ்கிறதுக்கு உனக்கு எல்லா ரைட்டும் இருக்குது. செகண்ட் ஒன், ரைட் டு ஃபேமிலி என்வாயர்மெண்ட். ஃபேமிலி என்வாயர்மெண்ட் யூ ஹாவ் ஆல் த ரைட்ஸ், ஃப்ரீடம். ரைட் டு எஜுகேஷன். படிக்கிறதுக்கு யூ ஹாவ் ஆல் த ரைட்ஸ். Right to benefit from social security. So social security, செக்யூரிட்டினாக்க பாதுகாப்பு வேணும். Right against sexual exploitation. ஸோ இது எந்த ஒரு பிரச்சனை இல்லாமல் சேஃப்டியாக இருக்கணுங்கிறது அதுவும் உன்னோட ரைட் தான். ரைட் against சேல் ஆர் trafficking. ஸோ இதையும் குழந்தைங்களை வந்து பிரச்சனை பண்ணி கஷ்டப்படுத்துகிறாங்க இல்லையா, அதுக்கும் யாருக்கும் உரிமை இல்லை. நீ ஃப்ரீடமாக இருக்கிறதுக்கு மட்டும்தான் உரிமை இருக்குது. Next one, right against other forms of exploitation like child labor. குழந்தை தொழிலாளிகளுக்கு எந்த ஒரு கண்டிப்பாக குழந்தை தொழிலாளி பண்ணணும்னு கிடையாது. You have all the rights to study, be free. Okay, against குழந்தை தொழிலாளருக்கு எதிர்ப்பாக இருக்கிறது. Okay children. Okay, question number 4. Write a short note on the right to constitutional remedies. By this right, a person can adopt constitutional means and approach a court if he is denied the fundamental rights. So, in case ஏதோ ஒரு ரைட் உனக்கு கொடுக்கப்படலை, ஏதோ ஒரு ரைட், இப்போ நிறைய ரைட் படிச்சுட்டு இருக்கோம் இல்லையா, ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ், அப்புறம் யூஎன்ஓ கொடுத்த ரைட்ஸ், இது ஏதாவது ஒன்று இல்லைனாக்கா உனக்கு என்ன பண்ணலாம்? யூ கேன் அப்ரோச் அ கோர்ட் இஃப் ஹீ இஸ் டினைட் த ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ். எனக்கு இந்த ரைட்ஸ் கொடுக்கலன்னு தைரியமாக கோர்ட்டுக்கு போகலாம். நெக்ஸ்ட் ஒன், த கோர்ட் தென் இஷ்யூஸ் ஆர்டர்ஸ் விச் ஆர் கால்ட் ரிட்ஸ் டு த கவர்மெண்ட் டு ரிஸ்டோர் த ரைட்ஸ் டு த சிட்டிசன். இப்போ நம்மளுக்கு ஒரு ப்ராப்ளம்னு போயிட்டோம்னாக்கா, மேபி குழந்தை தொழிலாளிகள் இருக்கலாம், இல்லை வேறு ஏதாச்சும் பிரச்சனை இருந்து போனாக்கா, தே வில் இஷ்யூ ரிட் சொல்லுவாங்க. அதை வச்சு நம்மளுக்கு வி கேன் பி ஃப்ரீ. The constitutional remedies put to right anything which may be wrong in terms of constitution. Okay, this rights therefore protects and safeguards all other rights. So இந்த ரைட் வந்து உங்களை மொத்தமாக பாதுகாத்து கொண்டு வருது. Fine children. Okay, moving on to question number 5. Define POCSO. POCSOன்னு நல்லா கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. ஸோ POCSOன்னு என்ன? POCSO ஆக்ட்னாக்கா ப்ரொடெக்ஷன் of children from sexual offenses act. ஸோ சில்ட்ரன் குழந்தைங்கள பாலியல் ரீதியாக துன்புறுத்துறது பேர் தான் போக்சோ ஆக்ட். இப்போ இதில் இருந்தும் நம்மளுக்கு மீட்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. salient features of POCSO Act. This act defines a child as any person below 18 years of age to ensure the healthy physical, emotional, intellectual and social development of the child. ஸோ 18 years வரைக்கும் யூ ஆர் கன்சிடர்ட் சில்ட்ரன். அதுக்கு மேலே தான் யூ பிகம் மேஜர். இது வரைக்கும் நீங்கள் ஒரு மைனர். ஓகே, இது வரைக்கும் ஹெல்த்தியாக இருக்கணும், ஃபிசிக்கலாக, இமோஷ்னலாக, மைண்டாகவும் யூ ஷுட் நாட் பி ஃபீலிங் எனி சார்ட் ஆஃப் டிஃபிகல்ட்டிஸ், இன்டெலெக்சுவலி அண்ட் ஆல்சோ சோஷியல் டெவலப்மெண்ட். ஃபைன். நெக்ஸ்ட் ஒன், when the abuse is committed by a person in a position of trust or authority vis-a-vis the child, like a family member, neighbors or any other acquaintances, in case
ஒரு அபியூஸ் நடக்குது, ஒரு பையனையோ ஒரு பொண்ணையோ தெரிஞ்சவங்களோ நம்பிக்கையாக விட்டுட்டு போவோம் இல்லையா, குழந்தையும் நல்லா இருக்கட்டும், சரி பக்கத்து வீட்டில் விடுறோம், தெரிஞ்சவங்ககிட்ட விடுறோம், அவங்களால தான் ப்ராப்ளம் வருது. ஸோ அந்த மாதிரி இருந்தாலும் அவங்களுக்கு எதிராக நம்மளுக்கு ஒரு வாய்ப்பு இருக்குது. ஓகே, வி ஷுட் நாட் ட்ரஸ்ட் எவ்ரிபடி. ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் நம்பர் 1, இஃப் அட் ஆல் நம்ம ட்ரஸ்ட் பண்ணி விட்டுட்டு வரோம், அவங்களுக்கு ஏதோ ப்ராப்ளம் வந்துருச்சுனாக்கா அவங்களுக்கு தண்டனை வாங்கி கொடுக்கலாம். The statement of child is to be recorded exactly as the child narrates. அந்த குழந்தை தெரிஞ்சு சொல்லும் இல்லையா, என்ன ப்ராப்ளம் நடந்தது இவங்களால என்ன ப்ராப்ளம் நடந்ததுன்னு சொல்லும் இல்லையா, அதை ரெக்கார்ட் பண்ணணும். ரெக்கார்ட் பண்ணி நம்ம என்ஷோர் பண்ணிக்கணும். A child not to be called repeatedly to testify. அந்த குழந்தைய சும்மா நொயின்னு உனக்கு என்ன நடந்ததா, இப்படி என்னாச்சு எப்படியாச்சு அப்படின்னு ரொம்ப தொந்தரவு கொடுத்துக்கூடாது. ரிப்பீட்டடாக கேட்கக்கூடாது. ஒரு வாட்டி கேட்கலாம், என்னம்மா நடந்தது, எப்போ நடந்தது, என்னாச்சு, யார் பண்ணாங்க, உன்னை என்ன டிஸ்டர்ப் பண்ணாங்கன்னு கேட்டுட்டு விட்டுறணும். கிளியராக எழுதிட்டு திரும்ப கூப்பிட்டு கேட்குறது தப்பு. ஓகே. 6th question, why do children need special attention? சரி, குழந்தைங்களுக்கு ஏன் ஸ்பெஷல் அட்டென்ஷன் வேணும்? Children are subjected to sale or trafficking for various reasons: economic exploitation, sexual exploitations, sexual abuse, drug trafficking and child labor. குழந்தைங்களுக்கு அவங்களுக்கு என்னன்னே தெரியலல்ல. இது குழந்தைங்க தான். அவங்களுக்கு ரைட்டா ராங்கா, சரியா தவறா, நல்லதா கெட்டதா தெரியல. ஸோ யாரோ ஒரு ஆள் இந்த டாஃபி கொடுக்குறேன், 5 ஸ்டார் கொடுக்குறேன்னு கூட்டிகிட்டு போயிட்டு அவங்கள ஏதோ தப்பான வழியில் நடத்துகிறாங்க. போய் காசு சம்பாதிச்சுட்டு கொண்டு வா, அவங்களுக்கு கண்ணெல்லாம் ஏதோ பண்ணிவிடுறாங்க, கஷ்டப்படுத்தி பிச்சை எடுக்க வைக்கிறாங்க. அது மாதிரி இன்னொன்று செக்ஷுவல் எக்ஸ்ப்ளாய்டேஷன், அவங்கள பாலியல் ரீதியாகவும் துன்புறுத்துகிறாங்க. செக்ஷுவல் அபியூஸ், மற்றவங்களோட சுகத்துக்காக இவங்களையும் கஷ்டப்படுத்துகிறாங்க. ட்ரக் டிராஃபிக்கிங் அண்ட் சைல்ட் லேபர், குழந்தை தொழிலாளிகளையும் இந்த குழந்தைங்கள ஈடுபடுத்துகிறாங்க. அது பண்ணக்கூடாது. அவங்களுக்கு தெரியலல்ல. ஸோ வி ஷுட் ஒன்லி பி அவேர். ஓகே, இந்த மாதிரி தப்பு பண்ணக்கூடாது. ஸோ இதெல்லாம் நடக்கக்கூடாது. That is why children need special attention, because children need it. ஓகே, அவங்க சைல்ட் லேபர் பண்ணக்கூடாது, இந்த மாதிரி எதுவும் மாதிக்கக்கூடாது. Question number 7, what are the contributions of labors by B.R. Ambedkar? இப்போ அம்பேத்கர் சார் என்னெல்லாம் நம்ம குழந்தைங்களுக்காக எல்லாத்துக்காகவும் என்னமோ பண்ணியிருக்கிறாங்கல்ல, என்ன பண்ணாங்க? வாட் ஆர் த கான்ட்ரிபியூஷன்? உமன் லேபரர்ஸ், வெல்ஃபேர் அண்ட் அம்பேத்கர். Dr. B.R. Ambedkar framed many laws for women workers in India, such as the mines. மைன்ஸ் மீன்ஸ் நிலக்கரி சுரங்கம். நிலக்கரி எடுக்கிறதுக்காக சுரங்கம் தோண்டி அவங்கள உள்ளே விட்டு ஒர்க் பண்ண வைக்கிறார். ஸோ தட் இஸ் அ டிஃபிகல்ட் ஜாப். ஸோ தேட் ஹீ வாஸ் அகேன்ஸ்ட். மெட்டர்னிட்டி பெனிஃபிட்ஸ் ஆக்ட். ஸோ B.R. அம்பேத்கர் சார் நிறைய விமெனுக்காக பாடுபட்டிருக்காங்க. என்னெல்லாம்? மைன்ஸ், அப்புறம் மெட்டர்னிட்டி பெனிஃபிட், குழந்தை பெற்றுக்கும் போது எவ்வளோ லீவ் கொடுக்கறது, அவங்களுக்கு என்னெல்லாம் ஹெல்ப் பண்ணுறது, அந்த மாதிரி. ஓகே. உமன் லேபர் வெல்ஃபேர் ஃபண்ட். உமன் லேபர் அவங்களுக்கு தொழில் பண்ணும்போதும் அவங்களுக்கு என்னெல்லாம் வெல்ஃபேர் இருக்கணும். விமன் அண்ட் சைல்ட் லேபர் ப்ரொடெக்ஷன் ஆக்ட், அவங்களுக்கு பாதுகாப்பு இருக்கணும். மெட்டர்னிட்டி பெனிஃபிட் ஃபார் விமன் லேபர், ஒரு ஆள் வேலை பார்க்குறாங்க, திடீர்னு அவங்க குழந்தை இருக்கிறாங்க, அப்போ அவங்களுக்கு அதுக்காக ஐயோ நீ குழந்தை விட்டாங்க உங்களுக்கு வேலை இல்லை, அதெல்லாம் சொல்லக்கூடாது. ரெஸ்ட்ரேஷன் ஆஃப் பேன் ஆன் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆன் விமன் ஆன் அண்டர் கிரவுண்ட் ஒர்க் இன் கோல் மைன்ஸ். அப்போ அண்டர் கிரவுண்டில் போய் கோல் மைன்ஸ் கஷ்டமான ஒர்க்குக்கு அவங்களுக்கு ஒர்க் பண்ண வேணாம், கூடாது. நல்ல ஈஸியான ஒர்க் பண்ண ரெடி, அதுக்காக ஓவராக ஒர்க் பண்ண வைக்கக்கூடாதுல்ல. தட் இஸ் வாட். ஓகே. 8th one, children, all are equal before law, but we have enacted a separate law for women. Justify. அதாவது எல்லாரும் சமம் சொல்லிட்டோம், ஆனால் உமனுக்கு மட்டும் கொஞ்சம் மாறுபாடு இருக்குது, ஒரு சேஞ்ச் இருக்குது. என்ன வைக்கும்? ஆல் ஆர் ஈக்குவல் பிஃபோர் லா, சட்டத்துப்படி எல்லாரும் சமம். பட் ஒர்க் இஸ் மோஸ்ட்லி ஜெண்டர் ஸ்பெசிஃபிக், ஆனால் வேலை மட்டும் ஜெண்டர், ஆண் பெண் வேறுபாடு இருக்குது. when girls get married early, they lose many privileges like childhood, happiness, availing education and a healthy life. நார்மலாக கேர்ள்ஸ்க்கு சீக்கிரம் மேரீட் ஆகிடும். மேரேஜ் ஆயிடுச்சுனாக்கா அவங்களோட சைல்டுஹுட், குழந்தைத்தனம், ஒரு சந்தோஷம், அவங்க ஜாலியாக இருக்கிறது,
அவங்களோட படிப்பு, அவங்களோட ஹெல்த்து எல்லாமே கொஞ்சம் பாதிக்குது இல்லையா? அதனால அவங்களுக்கு ஒரு எக்ஸ்ட்ரா கேர் கொடுக்குறோம். கிளியர் ஆல் ஆஃப் சில்ட்ரன்? ஓகே. ஸோ அவங்க ஈஸியாக மேரிட் ஆகிறாங்க. மேரிட் ஆன உடனே அந்த சைல்டுஹுட் ஹாப்பினஸ், பீஸ், ஜாலி எல்லாம் போயிடுச்சு. அதனால் அவங்க எக்ஸ்ட்ராவாக கொடுக்குறாங்க. ஸோ we have enacted a separate law for women. 9th question. Write about the right against exploitation. Right against exploitation is one of the fundamental rights. It is against the law to employ children below 14 years of age in mines. அதாவது 14 வயசுக்கு கீழே உள்ள குழந்தைங்களுக்கு மைன்ஸ்னாக்கா நிலக்கரி கீழெல்லாம் ஒர்க் பண்ணுறாங்களா, அண்டர் கிரவுண்ட், அந்த மாதிரி வேலை கொடுக்கக்கூடாது. ஃபேக்ட்ரிஸ் அண்ட் அதர் ஆக்குபேஷன், கஷ்டமான ஒர்க்கு, ஹெவி ஒர்க்கு குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கக்கூடாது. 14 இயர்ஸ்னால் ஹார்ட்லி ஒரு 10th ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு கீழே தானே இருக்கிறாங்க. அவங்க அந்த மாதிரி கஷ்டமான ஒர்க்கு கொடுக்கக்கூடாது. ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன். Neither the contractor nor the employer can force a worker to do job against their will. அதாவது against their will, எந்த ஒரு எம்ப்ளாயர்னாலும் சரி, ஒரு ஒர்க்கர்னாலும் சரி, அவங்க இஷ்டம் இல்லாமல் அவங்களுக்கு என்ன பண்ணக்கூடாது, ஒர்க்கை கண்டிப்பாக செஞ்சு தான் ஆகணும்னு கட்டாயப்படுத்தக்கூடாது. ஓகே சில்ட்ரன்? ஓகே, 10th question. Differentiate fundamental rights and human rights. சரி, இப்போது ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸுக்கும் ஹியூமன் ரைட்ஸுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறோம். இப்போ ஹியூமன் ரைட்ஸ் பார்க்கலாமா? ஃபஸ்ட்டு, த ரைட்ஸ் தட் a human being deserves to survive with respect and freedom. அதாவது ரைட்ஸ்னாக்க உரிமை. ஹியூமன் பீயிங் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வேணும். எதுக்கு? டு சர்வைவ் வித் ரெஸ்பெக்ட். ரெஸ்பெக்டாகவும் ஃப்ரீடமாகவும் வாழணும். ஃப்ரீடம்னாக்கா உரிமையாகவும் அவங்களுக்கு ஒரு மரியாதையோட ஒரு ஒர்க் வேணும். Second one, human rights include those rights which are basic to a real life and are absolute. It cannot be taken away. Human rights-ங்கிறது வந்து ஏற்கனவே இருக்குது. ரைட்ஸ் விச் ஆர் பேசிக், நார்மல் ரைட், ரியல் ரைட். ஸோ அதை வந்து யாராலையும் தூக்கிட்டு போக முடியாது. ஹியூமன் ரைட்ஸ் ஆர் ரெக்கக்னைஸ்ட் அட் இன்டர்நேஷ்னல் லெவல். இது நம்ம தனிப்பட்ட இதுகளுக்கு இல்லை, இன்டர்நேஷ்னல் லெவல், உலகமெங்கும் இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் ரைட்ஸ் இருக்குது. நெக்ஸ்ட், ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் என்ன? த எலமெண்டல் ரைட்ஸ் ஆஃப் த சிட்டிசன்ஸ் ஆஃப் அ கண்ட்ரி which are listed in the constitutions and enforceable under the law is known as fundamental right. ஸோ சில ரைட்ஸ் வந்து ஒரு கண்ட்ரிக்கு இருக்கிறாங்க, அந்த கண்ட்ரிக்கு ஏற்ற மாதிரி ரைட்ஸ் எல்லாம் கான்ஸ்டியூஷனில் இருக்குது. அதுக்கு பேர் ஃபண்டமெண்டல் ரைட். ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் இன்க்ளூட் ஒன்லி தோஸ் ரைட்ஸ் விச் ஆர் பேசிக் டு நார்மல் லைஃப். இந்த நார்மலான லைஃபுக்கு தேவையான ஒரு ரைட்ஸ் தான் ஃபண்டமெண்டல் ரைட் அண்டர் த கான்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் த கண்ட்ரிக்கு இன்னும் சில கோட்பாடுகள்லாம் இருக்குது. அதுக்கு தான் that is called as fundamental right. Okay children, so we'll see the other question answers in the next video. Thank you. I hope all of you understood.